बैक इन अवर शो एंड डॉक्टर साहब साडा अगला मैसेज कला माजून मिशिगन तो सरदार गुरदेव सिंह जी का है। इन्हां दा सवाल है कि दिल्ली विच बीबी निरप्रीत कौर दा वर्त छडाउण दी अकाली राजनीति दे की दुष्प्रभाव होणगे? डॉक्टर साहब देखो कल ही जो असीं प्रोग्राम खत्म किया सो भाई साहब की कॉल आई भाई गुरदेव सिंह होरां दी और उन्होंने कहा कि भी इस इशू नूं भी तुहानूं टैकल करना चाहिए सी। मैं कहा भी असीं फॉलोअप सवाल दे विच सी जी लेकिन क्योंकि समय की सीमा सी सो असीं इस नूं अगे नहीं तोड़ सके जी। उन्होंने बिल्कुल ठीक किया कि अज भी प्रोग्राम मंजिल जिहड़ा टोरंटो तो हुंदा है फ्राइडे लाइव 11 तो 12 तक मेरे नाल 1 घंटे की गलबात हुंदी है जी। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਰਡ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਐਫਰਟ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਤਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਗਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਤਕੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੀ। और इस बारी ये लगता सी कि एक मोमेंटम बन जाएगी, गवर्नमेंट मजबूर होएगी स्पैशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाने च भी जी और कुछ ना कुछ इहदे चों कौम दे विच एक जागृति भी शुरू हुई सीगी नवंबर 84 दी नस्लकुशी दे हवाले नाल जी। बादल लाना पूरा अपनी वजारत दे नाल 50 बसां च 2500 बंदा जिहड़ा वो भर के लियाए और अज ही मैनूं दिल्ली दे एक होर लीडर कॉल करके कह रहे सी जिहड़े 2500 आए उन्हां चों 100 बंदा भी सिੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਵਰਤ ਬੀਬੀ ਦਾ ਤੋੜਾਇਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨ ਪੂਰਾ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ 2014 ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੀ ਇਵੇਂ ਔਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ इन्हां दा कोई लागा देगा नहीं है इन्हां दा कोई इंटरस्ट नहीं है ये चाहुंदे ही नहीं है भी ये इशू जिहड़ा है किसी कंक्लूजन तक उन्होंने सूट उन्होंने लिए तो ये गोल्ड माइन है वोटां दी कांग्रेस नूं तुसीं कही जाओ जी कांग्रेस 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 तुसीं की कीता जां जिहड़े कारकुन बीजेपी दे नहीं सी इहदे च जिन्हां ने ये काम कीता जून 84 किने करवाया अडवाणी अपनी किताब च कहंदा है कि ये तो 6 महीने पहले होना चाहिए था। उन्हें कहा कि जी मैं ही स्पीच की पार्लीमेंट च इंदिरा गांधी नूं मैं परसुएड किया कि हमला करता उन्हें किया सो उन्होंने नाल तुसीं बगलगीर हो और ये सारे पीरीयड तुसीं आप कुछ किया नहीं है 3 वार तुसीं सेंटर की सरकार च रहे हो जी। सो इहदे जिहड़े मैं समझदा भी दुष्प्रभावां दी उन्होंने गल कीती असीं समझदे भी अगेन साडियां धिरां जिहड़ियां पंथक धिरां ने जां सच्चाई पसंद जिहड़े लोग ने उन्हां दी मात होई है जी। और बादल क्या ने अपनी सौड़ी राजनीति थले जिहड़ियां 3-4 मंगां रख के वर्त रखिया सी तो कोई भी सामने किहड़ा गवर्नमेंट ऑफिशियल आया जिन्हें श्योर किया नहीं तो इस वार जिस किस्म की मोमेंटम बिल्ट हुई सी उहदे चों कुछ आ सकदा सी और जिवें धार्मिक जथेदार नूं इस्तेमाल किया अगेन जी इस काम दे लई सो असीं समझदे हां भी दुष्प्रभाव की होना कि भी उन्होंने मेला लुट लिया ते असीं जिहड़े हैं उत्थे बैक टू द स्केयर वन तो उही गल्लां मुड़ मुड़ के होणगीਆਂ इस तो बियॉन्ड ਤਾਂ होर बाकी ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ मौका ਬਣਿਆ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਹਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਲ ਕੇ ਆਂਦੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਲਿਸਟਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ TV 84 ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਦਰਸ ਡੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। 12 ਮਈ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਮਦਰਸ ਡੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ US ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਰੀਕੇ ਡੇਟ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਡੂ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਪਰ ਉਹ ਮਦਰ ਮੈਰੀ ਜੀਸਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ
ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜੀਸਸ ਦੀ ਮਦਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਦਰ ਮੈਰੀਜ਼ ਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸਟਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਮਦਰਸ ਡੇ, ਫਾਦਰਸ ਡੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਡੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਔਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਉਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀ ਸਾਰੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਡ ਜੰਮੀ ਹੈ ਪੰਡ ਨਿੰਮੀ ਹੈ, ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਹੋ, ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ, ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ, ਸਾਰਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੰਡੋਂ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੈ, ਪੰਡੈ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਪੰਡੈ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਜੀ। ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਨਨੀ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਨਨੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਗੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮਦਰ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਕਣ ਛਾਵਾਂ ਬੂਟਾ ਦੂਜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਾਂ ਉਧਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਏ, ਬਾਕੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੂਟੇ ਜੜ ਸੁੱਕਿਆਂ ਮੁਰਝਾਉਂਦੇ, ਐ ਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕਿਆਂ ਇਹ ਬੂਟਾ ਮੁਰਝਾਏ। ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਬੂਟੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਜੜ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰੀ ਲਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੁੱਖ 'ਚ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਬੂਟਾ ਮੁਰਝਾਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਰੋਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਨੇਕ ਜਨ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ, ਨੇਕ ਜਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੇ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਲੈ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ 25-30 ਸਾਲ ਦੀ ਪੰਥਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਾਲ, ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ, ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ, ਅੱਜ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਰਥ ਨੇ, ਪਿਲਗ੍ਰਿਮ ਜਿਹੜੇ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮੇਜ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਿਰਤਕਾਣੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰੱਖ ਮਨ ਮਾਏ ਸਰ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਕਿਰਤਕਾਣ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪਿਓ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਦਾ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿਹਾਰਕ ਪਾਰਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮਾਪਿਓ ਨਾਲ ਵਿੱਥ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕਲਚਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੂੰਹ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 10 15 20 ਸਾਲ ਨੂੰ ਉਹੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਬਲਾਕ 'ਚ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਜੀ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰੋਲਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਚਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।